فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، فما زلنا ندرس هذا الكتاب المبارك، ألا وهو شرح كتاب الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وقد انتقلنا إلى باب جديد في درسنا الماضي، وهو باب تسويد الأكابر. نعم أخانا مهدي، اقرأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو ابن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم ابن قيس ابن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعروا بدفني بكر ابن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. نعم، طيب. إذن هذا الباب باب جديد، وترجمته تسويد الأكابر، أي جعل الأكابر سادات. طيب، فقوله باب تسويد الأكابر، هذه الترجمة تفيد أن الذي ينبغي أن يكون سيد قومه وصاحب الكلمة الأولى فيهم هو الكبير، سواء هو كبير العلم أو كبير السن كما ذكرنا. لكن إذا اجتمع
كبر السن مع كبر العلم هذا خير فهذا أقوم وخير وأفضل وأولى. Donc, le titre de ce nouveau chapitre, c'est Taswidul Akabir. Donc, le mot Taswid, il ne faut pas se tromper et penser que cela veut dire le fait de noircir. Yani sawwada yusawwid, noircir quelque chose. Vous savez qu'en arabe, noir, ça se dit comment? Aswad. Aswad. Mais ici, en vrai, ce mot il est tiré du verbe sada yasudu et du mot sayyid. Alors le mot sayyid à la base, c'est pas sayyid à la base, c'est sayyid. Sayyid, bil waw. Mais yani, à cause du ya, eh bien ce mot-là il a changé avec le temps et les Arabes ont prononcé sayyid à la place au lieu de sayyid. D'accord? Mais c'est pour ça que le masdar il est resté taswid. Il est resté taswid quand même avec le waw. Le waw baqiya. نعم تسييد نعم موجود تسييد كذلك الحمد لله تسويد تسييد المعنى واحد إن شاء الله. المهم ici donc rien que le titre eh bien il t'apprend quelque chose يعني, et c'est connu que chez l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et comme chez beaucoup d'autres, rien qu'en lisant le titre tu as compris où ils veulent en venir. Tu as déjà une faïda fi at-tarjamat dans les titres. Donc ce titre-là t'indique et t'enseigne que il faut que le chef d'un groupe, le chef d'un clan, d'une tribu, d'une famille, d'un village, d'une ville, le chef, eh bien ce soit celui qui possède la dernière parole. La parole, yani, qui tranche lorsqu'il y a des divergences ou des différends, eh bien c'est lui qui tranche à la fin. Et c'est lui qui donc prononce la parole finale. Que ce soit, on a vu la semaine dernière, celui qui est grand en âge ou celui qui est grand en science. D'accord? On avait dit même que celui qui est grand en science, il a plus de baraka que celui qui est grand en âge, mais avec moins de science. Bien sûr, celui qui réunit les deux, qui réunit entre eh bien, le fait d'être avancé en science et avancé en âge, lui, bien sûr, il est prioritaire par rapport à tous les autres. Taïeb. Donc, on n'avait pas traduit le hadith, on va le traduire maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah Ta'ala, Amr ibn Marzouq nous a rapporté et a dit Shu'bah nous a rapporté. Shu'bah ibn al-Hajjaj. Souvenez-vous de ce rapporteur car il revient très fréquemment. Et c'est l'un des rapporteurs les plus célèbres, les plus connus. Shu'bah ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala. An Qatada. Lui aussi, il revient très souvent. Qatada ibn. Personne l'a écrit. Du'ama. Ibn Du'ama. Retenez-le parce que lui aussi, il revient très très souvent. Qatada ibn Du'ama. Min at-tabi'in. Rahimahullah ta'ala. Il dit, j'ai entendu Mutarrifan. Mutarrif ibn Abdullah. Mutarrif ibn Abdullah. Selon Hakim ibn Qais ibn Asim. Hakim ibn Qais, rahimahullah, rahmakallah, ibn Asim, qui a rapporté donc que son père, c'est-à-dire Qais, d'accord, Hakim ibn Qais, donc son père s'appelle Qais, il dit que son père, yani, lorsqu'il s'apprêtait donc à rendre l'âme, à mourir, il a convoqué ses enfants. Il a convoqué tous ses enfants. Combien d'enfants il avait, vous savez? Tu jettes comme ça. Bien tenté, bien tenté. Ithnain wa thalathin. Ithnain wa thalathin. Il avait 32 enfants. 32.
Alhamdulillah. Moi, tu enlèves 30, c'est bon. Moins 30. Ouais. Donc, il a convoqué ses enfants, pourquoi? Pour leur faire une tawsiya. Wasiya. Wasiya. Yani un testament avant de mourir, leur faire des recommandations. Comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, il a fait des recommandations à ses proches et aux musulmans. Donc, il les a convoqués et il leur dit, regardez la première recommandation, c'est quoi? Ittaqullah. Ittaqullah. C'est pas attention à l'héritage, partager, où je donne ma maison à un tel, ma voiture à un tel, mon jardin à un tel, ma terre à un tel. Non, ittaqullah, craignez Allah, mes enfants, craignez Allah. Et puis il dit, wasawwidu akbarakum. Wasawwidu akbarakum. C'est-à-dire, faites du plus âgé d'entre vous, là, des 32 là. C'est qui le plus âgé? Faites de lui le chef. C'est lui qui doit être le chef. C'est lui qui doit décider, diriger entre vous. Pas le deuxième ni le troisième. Akbarakum. Car il dit, فَإِنَّ الْقَوْمَ, car les gens, lorsque ils mettent à leur tête le plus âgé d'entre eux, eh bien, ils auront accompli la volonté de leur père. قَدْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ. D'accord? C'est comme si le père était encore en vie, et c'est le père qui dirige. Donc, après la mort du père, il faudra donc mettre à leur tête le plus âgé, et wahakada, c'est comme ça. Puis il dit وَإِذَا سَوَّدُوا أَسْخَرَهُمْ, car les gens, s'ils mettent à leur tête le plus petit, le plus jeune, ou le plus petit en science, ou le plus jeune, أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَئِهِمْ, c'est-à-dire les gens ou leurs semblables vont se mettre à les critiquer. أَزْرَى بِهِمْ, ils vont se mettre à les critiquer et à les mépriser à cause de ça. Comment ça se fait? Quelle honte! Ils ont mis à leur tête le jeune, ou le deuxième, ou le quatrième, ou le cinquième, et le plus grand, à quoi il sert? Vous voyez? Donc non seulement ils vont sous-estimer le plus grand, ils vont le voir, il va baisser dans l'estime des gens, ils vont se dire c'est pas normal, pourquoi ils l'ont pas élu comme chef? Ça veut dire qu'il y a un problème, il a un défaut, il a quelque chose. Et en plus, ils ne prendront pas au sérieux le plus jeune, parce qu'il est jeune. Et il est jeune, et pourquoi on va l'écouter à lui? Voyez? Donc, en faisant cela, ils vont se mettre à dos la critique des gens et de leurs semblables. Puis il dit وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاسْتِنَاعِهِ. Puis il leur dit, il passe à un autre domaine de la vie qui est les ressources, les revenus, le matériel. Alaykoum bil mal. Vous devez faire les causes pour posséder et avoir des biens. Wastina'ihi, et donc de faire les causes pour vous enrichir et augmenter votre patrimoine ou vos biens. فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ. Manbahatun lil karim, car cela, dans le sens, sera une cause, que les gens vous accordent du respect. Ils vous montrent du respect, que vous soyez parmi les gens qui ont du sharaf, de l'honneur. Et parce que aussi, cela vous permettra de vous passer de demander aux gens. Donc c'est en vrai la cause principale de la recommandation de s'enrichir, de travailler, d'augmenter ses biens, c'est pour ne pas demander. C'est pour ne pas demander aux gens. Puis il dit anil la'im, parce qu'il y a des gens qui peuvent te donner, mais il y en a beaucoup qui vont te rejeter, qui vont te critiquer, et qui vont se moquer de toi parce que tu leur as demandé, et qui vont te rabaisser à cause de ça. Wa iyyakum wa mas'alat an-nas. Et c'est pour ça qu'il dit juste après, et attention, iyyakum wa mas'alat an-nas. Attention, ne demandez pas aux gens. Ne demandez rien aux gens. Fa innaha min akhir kasb ar-rajul.
car c'est la dernière ressource de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment le dernier des derniers recours de tes biens. Tous les biens que tu dois posséder, ça doit être un bien que tu as gagné de ton travail, de tes mains, de ta sueur. Et les biens des gens qu'on pourrait te donner, zakat ou la sadaqat, hakada, ça doit être vraiment la dernière chose que tu dois prendre dans ta main. D'accord? وَإِذَا مِتُّ فَلَا تَنُوحُ. Puis il dit, et lorsque je serai mort, la tanuhu, ne vous lamentez pas sur moi. Niyaha. Niyaha, c'est pas juste pleurer. Pleurer, on a le droit de pleurer. Mais c'est faire les choses qu'Allah n'aime pas. Crier, se frapper, se déchirer les habits, parler fort, hein? Perdre son self-control. Niyaha. La yajouz. Puis il dit, et il donne un argument, فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car cela n'a pas été fait même pour le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ne se sont pas lamentés, n'ont pas crié. Pourtant, ils étaient très tristes. Plus tristes que nous. Car ils ont vécu avec lui. Ils ont voyagé avec lui, ils ont combattu avec lui, ils ont fait da'wa avec lui, ils l'ont aidé. Donc forcément, lorsqu'il est mort, ils ont ressenti une tristesse qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et malgré ça, est-ce qu'ils ont crié? Est-ce qu'ils ont dit des paroles de la jahiliya? Est-ce qu'ils se sont frappés? Comme ils font aujourd'hui certains musulmans pour commémorer la mort de Hussein ou le Hassan, hein, jusqu'au sang. Na'oudhu billah. Ils font des choses que même les sahaba n'ont pas fait pour le prophète. Alayhi salatu wassalam. نعم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs qui s'aveuglent dans les poitrines. Puis il dit وإذا مت فادفنوني. Et quand je serai mort, enterrez-moi dans une terre de sorte à ce que la tribu de Bakr ibn Wa'il ne sache pas où je suis enterré. Et il ne faut pas que ce clan-là, de Bakr ibn Wa'il, on verra après pourquoi, ne sache pas où je suis enterré. Enterrez-moi secrètement vis-à-vis d'eux. فَإِنِّي كُنْتُ أُغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Car il dit qu'à l'époque, avant l'islam, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il les a attaqués et il leur a fait du mal. Il a causé du tort à cette famille-là. Il les a attaqués lorsqu'ils dormaient. Et voilà, il leur a causé du tort et leur a fait des préjudices. فهذا الحديث حديث حسن قد أخرجه أحمد وخرج النسائي جملة النوحي فقط وسيأتي هذا الحديث مطولا إن شاء الله تعالى. فأباه أي أبو حكيم ابن قيس اسمه قيس بن عاصم، هذا هو الأب. طيب قيس ابن عاصم ابن سنان قال البخاري له صحبة، فهو صحابي جليل اسمه قيس بن عاصم معروف. وقال ابن سعد كان حرم الخمر في الجاهلية. يعني قيس بن عاصم قبل الإسلام في الجاهلية كان حرم الخمر. ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأسلم رضي الله عنه. Donc celui qui a fait ces recommandations, donc c'est le père de Hakim ibn Qais. Donc il s'appelle Qais ibn Asim. Qais ibn Asim. Donc il est un compagnon noble, walhamdulillah, comme l'a dit l'imam al-Bukhari. Il dit, Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, qu'à l'époque de pré-islamique, avant l'islam, avant même qu'il embrasse l'islam, eh bien, il avait interdit l'alcool. Il s'est interdit à lui-même l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il buvait. Et un jour, il a tellement bu qu'il a commis des choses qu'il a regrettées. Le lendemain, lorsqu'on lui a dit qu'il avait fait telle ou telle chose alors qu'il ne s'en rappelait même plus, on lui a dit par exemple, tu as essayé de
d'attraper la lune. Alors, tu as essayé d'attraper la lune. Et d'autres choses encore, il y en a qui mettent la honte sur la personne. Donc à partir de là, il s'est interdit l'alcool. Il n'a plus jamais bu. Il n'a plus jamais bu. Et c'est devenu une référence de sagesse par la suite. Une référence en sagesse. Et notamment parmi les choses sages qu'il a faites, lorsqu'il a réuni ses enfants avant de mourir, donc ils étaient, on a dit 32, pour leur apprendre un enseignement, pour leur enseigner quelque chose d'important, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 30 bâtons, oud, 30 bâtons ou 32. Il les a rassemblés et il les a enveloppés avec une corde comme ça. Et puis il leur a donné ce groupe de bâtons et il leur a dit, essayez de casser ces bâtons. Donc ils ont pris et chacun ils ont essayé de les casser, ils n'ont pas réussi. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la corde, il a déroulé et il leur a donné chacun un bâton. Il a dit cassez-le maintenant. Donc ils ont pris le bâton, chacun dans ses mains, et ils ont cassé le bâton. C'était pour leur dire quoi? Ahsant. Pour leur dire que restez unis. Restez unis. Car si vous restez unis, personne ne pourra contre vous quoi que ce soit. Mais si vous vous divisez, le frère ne parle plus à son frère ou à sa sœur, et ainsi de suite, eh bien, c'est là que vous serez donc vulnérable. Et c'est là qu'on pourra vous faire du mal. Donc là, on voit un des exemples de la sagesse de cet homme-là, qui était dans Qais ibn Asim, radiyallahu anhu. Et donc, il a embrassé l'islam avec la délégation de Bani Tamim, walhamdulillah. Rawa عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث كان عاقلا حليما يقتدى به. قال أبو عمرو قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم، قيل للأحنف ممن تعلمت العلم يا الأحنف، قال من قيس بن عاصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا سيد أهل الوبر. Donc, هذا قيس بن عاصم, il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam plusieurs hadiths. Et c'était quelqu'un d'intelligent et de halim. ما هو الحلم? On l'a vu ça. ما هو الحلم? On va voir si il y a des restes de ilm en vous. C'est quoi le hilm? Ah, yes. D'être juste? D'être doux, le contrôle de soi. Très bien, contrôle de soi. Naam. Dabt an-nafs. Le self-control, justement, dont on parlait tout à l'heure. Le self-control. Se contrôler. Et quoi encore? Naam, la patience. Plus précisément, عدم الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. هذا هو الحليم. عدم الانتقام. C'est-à-dire, il se retient de se venger ou de répondre à une provocation ou un mal عند شدة الغضب, alors qu'il est en colère, alors qu'il est très en colère, مع القدرة على ذلك, alors qu'il est capable en plus, eh bien, de faire quelque chose. Il est capable physiquement, intellectuellement de se venger, mais il se contrôle et il patiente. هذا هو الحلم, c'est ça le hilm. Donc c'était quelqu'un, هذا قيس, qui était très halim, donc très patient, qui se contrôlait, qui se maîtrisait énormément, et très intelligent. Un jour, on dit à Al-Ahnaf ibn Qais, qui était aussi quelqu'un connu comme étant halim, on lui demanda de qui as-tu appris Al-Hilm? Il lui a dit, je l'ai appris auprès de Qais ibn Asim. radiyallahu anhu. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet,
هذا سيد أهل الوبر. C'est le maître des gens de quoi? C'est quoi le wabar? Le wabar. Hein? Le jamal. الوبر لا هو أهل الصحراء. أهل الصحراء الذين يسكنون في الخيام والرحل les nomades. وفي المقابل أهل المدر. أهل المدر أهل الوبر. أهل المدر الذين يسكنون في المدن وفي البيوت المبنية. في البيوت المبنية. Donc on a أهل الوبر, ceux qui vivent dans les tentes et qui voyagent, nomades. Hein? Et on a أهل المدر, ceux qui vivent dans des maisons construites, les citadins et les voyageurs, les nomades. Non. Donc lui faisait partie des voyageurs, et il a dit le prophète à son sujet, c'est le maître d'entre eux. C'est le maître de ces gens-là. طيب نعم. فمعاني الكلمات سودوا أي جعلوه سيدا عليهم. D'accord? Donc سودوا, ceux qui font de la personne le maître, le chef parmi eux. خلفوا أباهم أي قاموا مقام أبيهم في حسن الفعال. قاموا مقام أبيهم في حسن الفعال. Donc ceux qui ont mis à leur tête le plus ancien parmi eux, eh bien, il aura d'une belle manière fait ce que aurait fait le père s'il était encore vivant. Donc il a pris, si vous voulez, la fonction du père à travers cette action. أزرى بهم ذلك أي عيب عليهم واحتقر صانعهم. Puis il dit, si ils ne font pas cela, eh bien, leurs semblables vont se mettre à les critiquer et à les rabaisser à cause de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le fait de mettre le plus jeune à leur tête. عليكم بالمال واصطناعه أي اختياره لصنع الجميل. يعني, il leur dit, vous devez donc veiller à gagner votre argent par vous-même et à le faire fructifier. Et à le faire fructifier, les sun'il jamil, pour bien sûr l'utiliser dans le khayr, dans le bien. Manbahatun lil karimi ay ja'iluhu dha sharafin wa ala. Car le fait justement de posséder des biens, cela fera de vous des gens qui ont une valeur auprès des gens et un degré, un honneur auprès des semblables. فلا تنوحوا وإذا مت فلا تنوحوا أي فلا تبكوا علي بالسياح ولا بالمدح. Donc ici niyaha فلا تنوحوا, et quand je serai mort ne vous lamentez pas sur moi, c'est-à-dire ne pleurez pas sur moi en criant, ne pleurez pas sur moi en poussant des cris et des hurlements ou en faisant mes éloges, comme ils font beaucoup aujourd'hui. Ils pleurent et ils crient et ils font les éloges du défunt, ils disent il était comme ci, il était comme ça. طيب هذا لا يجوز, هذا من النياحة المحرمة. كيف نصل الجملة عليكم بالمال مع الزهد مع المتستين؟ كيف نجمع بين هذه الوصية وبين الزهد الذي ينبغي علينا أن يكون فينا, الزهد في الدنيا. قلنا الزهد ليس بعدم المال, الزهد ليس عدم المال, الزهد هو أن لا يكون المال في قلبك, هذا هو الزهد. وقد يكون المال في جيبك قد يكون المال في جيبك وتحت سريرك أو في البنك,
لكن لا يكون في قلبك. هذا هو الزهد. فبعض الأغنياء زهداء، وبعض الفقراء ماذا؟ يحبون المال، مع أنهم فقراء بخلاء، فقراء بخلاء. وفي أغنياء زهداء كرماء. Donc la question du frère c'était comment associer donc la recommandation de Qais ibn Asim qui leur a dit donc de s'enrichir et d'avoir de l'argent pour ne justement se passer de demander aux gens, et le fait que le musulman se doit de faire preuve de zuhd. Mais zuhd, il faut savoir que ce n'est pas le fait d'être pauvre. Zuhd, c'est le fait de ne pas aimer l'argent, de ne pas l'avoir dans le cœur. C'est ça, zuhd. Mais tu peux être riche et être quelqu'un de zahid. Tu peux être riche sans aimer l'argent. Tu peux être riche et généreux et l'avoir dans ta poche, dans le compte en banque, sans l'avoir dans ton cœur. Et à l'inverse, tu peux être pauvre et aimer l'argent plus que tout. Tu peux être pauvre et aimer l'argent plus que tout. Et être quelqu'un d'avare, de mesquin, de radin. Mesquin, il n'a rien, mais il est radin. Ou il n'a rien, mais il aime trop l'argent. Ça y est, lui, il n'est pas zahid. Donc zahid, ce n'est pas la pauvreté. Le pauvre. Zahid, c'est celui qui n'a pas l'argent dans son cœur. Kuntu ughafiluhum ay akir alayhim ala hini ghaflatin minhum. On a vu tout à l'heure, parce que donc il n'a pas voulu que la tribu de Bakr ibn Wa'il sache où il est enterré, car il leur a fait du mal avant qu'ils deviennent musulmans. Donc il avait peur qu'ils viennent et qu'ils abîment là où il est enterré. D'accord, sa tombe. Qu'ils abîment sa tombe. Non. Pour se venger. ثم قال أن أباه أوصى وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on a dit que le fait de faire des recommandations avant de mourir, eh bien, c'est une chose que a fait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب فهذا الأثر لقيس بن عاصم يدل على مشروعية الوصية تؤيده نصوص شرعية من الكتاب والسنة بما ينفع ويفيد للميت ولمن يخلفه. هذه الوصية تفيد للميت وكذلك لمن يخلفه بعده، وهي انطلاق من نصوص من القرآن والسنة ترشد إلى الوصية فيما يتعلق بأمر الدين. اتقوا الله، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وهكذا من الوصايا. وكذلك من أمر الدنيا، عليكم بالمال واصطناعه كذا وكذا. فمحل الوصية في مرض الموت المخوف. هذه الوصية تكون في مرض الموت المخوف، هذا هو محلها. وأولى الناس بالوصية في دينهم ودنياهم القرابة، وأقرب الناس إلى الشخص أبناء صلبه، ذريته، بل قبلهم الوالدان، قبلهم الوالدان وإن عالوا، إن كانوا أحياء، إن كانوا أحياء. ويؤخذ من هذه الوصية الإرشاد إلى أن يكون الكبير من الأبناء هو المرجع بينهم، المرجع وصاحب الكلمة، وهذا إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك. فإذا وجد من هو أصغر منه ولكنه أكبر في العلم، أكبر في العلم، أكبر في الحلم، أكبر في الأخلاق، أكبر في أشياء، فصاحب العلم يقدم، وصاحب العلم يقدم على من ليس من أهل العلم.
Subhanallah. ثم بين لهم والدهم بأن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم يعني كأن الأب موجود كان الأب يعني ما زال موجودا وقام الكبير مقامه عند فقده وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك من أكفائهم أو في أكفائهم يعني يحتقرون الكبير الناس يحتقرون هذا الكبير ولا يعتبرون بالصغير. Donc ce athar de Qais ibn Asim nous montre qu'il est légiféré de faire une recommandation, une wasiya. Et cela donc est appuyé par les textes religieux, coraniques et prophétiques. Qui nous montre que le fait de faire une wasiya avant de mourir profite non seulement aux morts, mais aussi à ceux qui resteront après lui. Donc profite aux morts, par exemple, eh bien, s'il les appelle à craindre Allah, à adorer Allah, à lire le Coran, à s'éloigner du shirk, à s'éloigner des bid'ah, à obéir au gouverneur, à obéir à leurs imams et être unis dans la famille et que après donc ils écoutent ces recommandations, eh bien il aura la récompense de leurs bonnes actions car c'est lui qui les a exhortés à cela. Donc ça profite aux défunts. Ça profite aux défunts, alhamdulillah. Et le fait qu'ils leur disent la tanuhu alay, et ne vous lamentez pas sur moi, c'est un bien aussi pour lui. Comme ça, au moins s'il se lamente, lui il n'aura rien à se reprocher. Il n'aura rien à se reprocher. Contrairement à ceux qui, au contraire, qui disent à leurs proches, criez quand je serai mort, pleurez, hurlez, faites des poèmes, écrivez sur ma tombe, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de bien. D'accord ? Et ça profite aussi à ses proches, à ses enfants. Donc cette façon de faire est tirée du livre d'Allah et de la Sunnah, nous orientant vers ça. Et cette recommandation-là touche bien sûr les choses religieuses, le fait de craindre Allah, de faire les prières à l'heure, d'aller à la mosquée, de rester unis, d'obéir aux dirigeants musulmans, mais aussi les affaires de la dunya. Comme il a dit ici Qais ibn Asim, veillez à gagner vous-même votre propre argent, travaillez, alhamdulillah, et ainsi de suite. Et quand est-ce qu'on fait donc cette wasiya? On l'a fait avant de mourir d'une maladie mortelle. Une maladie makhouf, ou marad al-maut al-makhouf, une maladie mortelle dont on n'espère pas la guérison en général. هذا هو مرض الموت المخوف. D'accord? Et c'est pas un rhume. D'accord? Donc, mais celui qui est atteint d'une maladie dont on n'espère en général pas la guérison, avant de mourir, il fera donc cette wasiya. Et donc les gens, bien sûr, à qui il doit faire cette recommandation-là en priorité, sont ses proches, bien sûr. Sont ses proches. Pas ses amis ou là, ses voisins, c'est ses proches, en priorité. Ses enfants ou ses parents, s'ils sont encore vivants. Taïeb. Donc, on tire de cette wasiya, eh bien, le fait que le plus âgé parmi les enfants, c'est lui la référence. C'est lui vers qui les autres doivent se tourner. Doivent se tourner pour les décisions, pour les jugements et pour les choses essentielles de la vie. À condition, bien sûr, qu'il soit compétent et apte. Qu'il soit compétent et apte. Et qu'il ne fasse pas partie des gens qui n'ont pas la maturité qu'il faut. En général, bien sûr, le plus âgé est le plus mature, en général. Est celui qui a le plus d'expérience, en général. Mais ça arrive des fois. Ça arrive des fois que le plus jeune a plus de maturité que le plus âgé. Ça arrive des fois que le plus jeune a plus de responsabilité ou a plus de sens de la responsabilité. Plus d'intelligence, plus de science surtout. Plus de science,
plus de bon comportement, alors dans ce cas-là, eh bien, on pourra désigner quelqu'un de plus jeune. Donc il y a quand même des exceptions à la règle. En cela, on devra avancer le plus jeune car il a plus de science que le plus âgé. Taïeb. Donc on a vu ceux qui mettent à leur tête le plus grand, le plus âgé, eh bien, il aura rempli la mission du père. C'est comme si le père était toujours présent parmi eux. Il a pris vraiment la place du père comme il se doit. Alors que ceux qui ont mis à leur tête le jeune ou le plus jeune, eh bien, ils obtiendront la critique des gens qui donc vont rabaisser celui qui est le plus grand, parce que, comme on a dit, ils vont se poser des questions, pourquoi c'est pas lui, et le plus jeune, dans tous les cas, ils ne lui donneront pas la considération qu'il désire. Taïeb. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. فسودوا أي اجعلوا سادتكم المنظور إليهم في الأمور أكبركم. نعم. فالسيد كلمة سيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى القوم وعلى الزوج والرئيس والمقدم. يعني كلمة سيد تطلق على كل هذه المعاني. فهو من الألفاظ المشتركة. وأصله من ساد يسود فهو سيود كما قلنا. فقبلت الواو ياء سيود، قبلت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبله ثم أدغمت فقيل السيد. Donc le mot sayyid, on a dit tout à l'heure que ça venait du mot sayyid, puis le waw a été changé en ya. C'est pour ça qu'il y a une shadda sur le ya. Sayyid. Eh bien, il peut renvoyer à plusieurs notions, à plusieurs sens. Parmi eux, ar-rabb, yani le propriétaire de quelque chose. Sahib, rabb, le chef. Al-malik, propriétaire. Al-sharif, le noble, l'honorable. Al-halim, on a dit al-halim, le très doux, le maîtrisant de soi. Mutahammil adh al-qawm, également. Al-sayyid, celui qui supporte le mal des gens, qui endure le mal des gens. Et également al-zawj, le mari. Le mari, sayyid, kadali. Sayyid, zojté. Wal-ra'is, le président, le dirigeant. Wal-muqaddam, et celui qui est avancé, celui qu'on avance. Donc on voit que al-sayyid, c'est un terme qui renvoie à plusieurs choses à la fois, et donc fait partie des termes qu'on dit mushtaraka, qui renvoient à plusieurs sens différents et divers. والمعنى اجعلوا سادتكم المنظور إليهم المطاعين في أمركم أكابركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم أي إنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة فأحيوا ذكر آبائكم بذلك لأنكم إذا فعلتم ذلك أحييتم ذكر أبيكم كما في لفظ أحيوا ذكر أبيهم. Donc, les gens, il dit, Qais ibn Asim, lorsqu'ils mettent à leur tête le plus grand, le plus âgé, le plus ancien, eh bien, c'est comme si le père était toujours là, et c'est comme si le père avait toujours, eh bien, la direction au sein de la famille, même s'il est mort. Même s'il est mort. Donc, à la mort du père, les enfants, s'ils veulent que le père garde la direction et le leadership dans la famille, il faut qu'ils mettent le plus âgé. Il faut qu'ils mettent le plus âgé, eh bien, en tant que leader. En faisant cela, donc, c'est comme s'ils commémoraient, eh bien, le souvenir de leur père. Le souvenir de leur père. Azra ay aaba. Azra, bimana aaba. بأخيه
أدخل عليه أمرا يريد أن يلبس عليه به. أكفائهم الأكفاء جمع كف. أكفاء جمع كف كفء وهو النظير المساوي المماثل. طيب. Donc الأكفاء c'est le pluriel de كف. ولم يكن له كفوا أحد. Dans le sens, et il n'a pas de semblable. مماثل, مشابه, مساوي, نظير, ند. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. D'accord? Ça c'est le sens de الكفء. وكذلك من معاني الكفء القوي القادر على تصريف العمل. Parmi les sens de الكفء, on a aussi celui qui est fort, celui qui est capable de disposer d'un travail. وإذا سودوا أسخرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. إذا جعلوا الصغير سيدهم المطاع كان ذلك سببا في نقص قدر الأكابر وتسفيههم وزهد فيهم. وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس. هذا ذكرنا الحمد لله. عليكم بالمال واصطناعه. واصطناع المال افتعال من الصنيعة. اصطناع افتعال على وزن افتعال من الصنيعة. أي اتخذوا الأسباب لنماء المال بالطرق المشروعة. D'accord? Donc lorsqu'il leur dit عليكم بالمال واصطناعه, il leur dit faites les causes afin d'augmenter votre richesse, vos biens, bien sûr, par des procédés légiférés. مشروعة. منبهة للكريم أي مشرفة ومعلاة من النباهة. النباهة نبوها ينبه إذا صار نبيها شريفا. فالنباهة الشرف. ويحتمل أن يكون بمعنى المنشي للفتنة والاستيقاظ من الغفلة. Donc ici, lorsqu'il dit منبهة للكريم, il leur dit parce que le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des biens, eh bien c'est une source d'honneur pour vous. C'est un honneur pour vous. Les gens vont vous respecter, ils vont vous honorer. طيب. Donc il se soucie de ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants tendent la main et soient obligés de mendier. Et cela donc fera que leur valeur diminue auprès des gens. Il veut que leurs enfants soient honorés et honorables. Et pour ça, et encore à notre époque, eh bien il faut avoir des moyens. D'accord? Et cela peut également signifier que le fait d'avoir de l'argent, eh bien ça, il dit ici, al-munchi lil-fitna. Le fait d'aller chercher de l'argent et de réfléchir comment s'enrichir par des procédés religieux légiférés et propres, eh bien cela augmente ton intelligence. Cela augmente ton intelligence et ça te réveille de ton insouciance. Donc c'est important d'avoir recours à des procédés et de réfléchir à des moyens de comment je vais m'enrichir, comment je vais gagner ma vie proprement. Ça, c'est important. Surtout pour être autonome. Et mettez l'intention toujours principale d'avoir un travail qui te permet d'adorer Allah tabarak wa ta'ala comme il se doit. Un travail qui te permet de faire tes 5 prières à l'heure. Un maximum avec le groupe à la mosquée. Un travail qui te permet de faire salat al-Jumu'ah tous les vendredis. Sans problème. C'est comme ça que tu dois réfléchir et chercher toujours le moyen. Et un travail propre, bien sûr. Et afin que tu vives bien, avoir un certain confort, bien sûr, au niveau du logement, au niveau de ta monture, au niveau pour ta famille, ton épouse, tes enfants, avoir de bons voisins. Toutes ces choses-là, on doit réfléchir et cogiter, méditer là-dessus pour y arriver. D'accord? Au lieu de perdre du temps à aller à la salle de sport
et lever des poids pour avoir des muscles, muscler ça. C'est ça qu'il faut muscler. C'est le cerveau qu'il faut muscler. كما قال الكيد أبلغ من الأيدي. الكيد أبلغ من الأيدي. ما معنى الأيد؟ يعني اليد، جمع اليد. ما معنى الأيد؟ القوة. ما شاء الله. الحمد لله. Comme ils disent les Arabes, الكيد يعني l'intelligence, la réflexion, le stratège est plus puissant que la force. Est plus puissant que la force. La ruse, mieux que les muscles. اخوتي في الله. بارك الله فيكم والعلم عند الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون